गुरु तेग बहादुर साहब जी तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। सारियां दातां मिल रहीआं, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जैसा सतगुरु नहीं। फिर तां चंगा करके मनदा, जे जीवन दे विच चंगे चंगे पदार्थ प्राप्त हो गए, चंगे चंगे सुख मिल गए, फिर चंगा करके मनदा है। मंदै मंदा होए, मंदै मंदा होए, जे भाई मंदै माड़ा, क्योंकि जिहड़ा सुख अते दुख है ना साध संगत जी, ये साडे पुन्नां अते पापां दी देन है। पुण्य करदा सुख है, पाप करदा दुख है। जे सुख मिलदा ये पुन्नां दे प्रताप नाल है, जे दुख मिलदा तां पापां करके है। इस करके इत्थे हजूर फरमाउंदे आ मंदै मंदा होए, जे माड़ा हो गया, किसे माड़े कर्म करके कोई दुख आ गया ना, कारोबार विच घाटा पै गया, कहंदा वपार मंदा पै गया, दुनिया बड़ा जस करदी सी, कहंदा बई जस मंदा पै गया, प्रताप मंदा पै गया, और धन दी मंदी पै गई है, फिर गुरु नूं माड़ा भी कहण लग पैंदा। जां बड़ा सुंदर सतपुरुषां ने अर्थ कीता, कहंदे ये गल भी कई बारी सोचण लग जांदा भी इन्नी बाणी पढ़ी, इन्नी सेवा कीती, इन्नी बंदगी कीती, भगती कीती, सिमरन कीता, लोग फिर मेरी निंदिया करी जांदे, मैं रब दा की बिगाड़िया है, मैं तो सारा जीवन ला दिता। फिर वाहिगुरू नूं ताने मिहने देण तो संकोच नहीं करदा। सुख दुख भावें शुभ और अशुभ कर्मां दा फल है, पर गुरु नूं ताना मिहना देण तो संकोच नहीं करदा। पर धन गुरु अर्जन देव साहब जी तत्ती लोह ते बैठ के तत्ता रेता सीस विच पै रिया, ओलाहनो मैं काहू न दियो, मन मीठ तुहारो कियो। कोई ताना कोई मिहना कोई लांबा दिता, मिठा करके तेरा भाना मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। ऐसा गुरु नाल वाहिगुरू नाल प्रेम है, तत्ती लोह ते बैठ के भी, तत्ता रेता सीस विच पैण तो भी भाणे नूं मिठा करके मन रहे हन। इस लई कहंदा भी माड़ा हो गया, मंदा माड़ा हो गया। ये भाई शुभ और अशुभ कर्मां दा फल है, जीव जिहड़ा भोगदा है। इस करके इहदे विच गुरु दा दोष नहीं। दद्दा दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। इस करके तां सतगुरु जी इत्थे फरमान करदे हन, जिहड़ा भाई चंगा की है, चंगा फल मिल गया, कोई साधन करने तो कहंदा भी बिल्कुल ठीक है। जे साधन करदियां करदियां कोई तकलीफ आ गई, फिर गुरु नूं माड़ा कहना। जिहड़ा इस तरह की बिरती रखदा है, जिहड़ा इस तरह की सोच मन दे विच रखदा है, तां सतगुरु जी फरमान करदे हन, आसक एहो ना आखीऐ। ओ भाई ओ सच्चा वाहिगुरू दा प्रेमी नहीं आख्या कहा जांदा है। ये लेखै वरतै सोए, ते जिहड़ा वाहिगुरू नाल हिसाब किताब रख के वरतदा, कहंदा सेवा थोड़ी मांगन बहुता, महल ना पावै कह तो पहुता। ऐसा हिसाब किताब गुरु नाल भी व्यापार की दृष्टि रख के तुरना, कि इन्नी बाणी पढ़ांगा आ मैनू फल मिल जाए, इन्नी सेवा करांगा आ दुख तकलीफ मेरा दूर हो जाए। महाराज कहंदे कई वेरी सेवा बड़ी थोड़ी करदा, मंग बड़ी वड्डी रखदा। सेवा थोड़ी मांगन बहुता, महल ना पावै कह तो पहुता। वो वाहिगुरू दा दर नहीं प्राप्त कर सकेगा जिहड़ा इस तरह की इच्छा मन दे विच रखदा है। और जिहड़ा हिसाब किताब लेखा गिणतियां मिणतियां दा रखण वाला है ना, वो साध संगत जी वाहिगुरू दे दर दा असली साधक, असली प्रेमी नहीं कहा जाता है।
ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਸਾਧਕਾਂ ਸਬਰ ਤੋਸਾ ਮਲਾਇਕਾ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਖਾਇਕਾ ਦੀਦਾਰ ਪੂਰੇ ਪਾਇਸਾ। ਸਿਦਕ ਰੱਖਣਾ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਸਾਧਕਾਂ, ਸਾਧਕ ਦਾ ਅਰਥ ਜਗਿਆਸੂ, ਸਾਧਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਦਕ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਲਾਭ ਜਥਾ ਲਾਭ ਤਥਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਜਿੰਨਾ ਲਾਭ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਕਾਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾਭ ਜਥਾ ਲਾਭ ਤਥਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ, ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਦਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਪੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤਿ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੈ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਭੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਸਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਸਲਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਛਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜਹ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਛਕੈ ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪਹੁਲ ਜੋ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਸਲਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਥਾ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨਾਲੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭਜਨਾਨੰਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਛੱਪਰੀ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਸਾਧੂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਰਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਆਪ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਲਿਆਓ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਬਚਨ, ਛਕਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੱਟ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੀਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਖੀਰ ਛਕਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛਕਣਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੇਟ ਭਰਿਓ, ਪਸ਼ੂਆ ਜੋ ਸੋਇਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰੇ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ। ਖੀਰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਗਤ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਸਣੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਮਲਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਸੇਵਾ ਇਉਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜ ਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲਈ, ਸੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਾੜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਛਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ
तेरा चेहरा बड़ा उदास है। कहन लगा जी की है, की दसां। सिखां ने ईरखा करके गुरु साहब कोलों मैनू बाहर कढ़ा दिता। उल्टा गुरु साहब ने कहता चिखा विच बैठ के सड़ जा। हुण सड़िया जांदा नहीं। सारी जिंदगी बड़े चंगे चंगे पदार्थ बड़े सुख भोगे है, मरना किहड़ा सौखा। मेरा धाड़ भी कहन लगा चंगा तैनू धन चाहिदा, धन दियां पंडां लै जा, मेरे पास बथेरियां। मगर धाड़ पई हुई है, पकन वाले लोग लगे हुए है। कहंदा ये गुरु दा बचन मैनू दे दे, मेरे पल्ले विच पा दे, मैं गुरु दा बचन मनण नूं तैयार हाँ। सिदक आ गया मन विच, भला होना सी। कहन लगा लै भाई मैं तैनू बचन दिता, मैं जाना। भाई मेरा चिखा विच धन गुरु अंगद देव जी का ध्यान धार के बैठ जाता ते साध संगत जी गुरु के बचन उत्तों दी कुर्बान हो जाता। गुर इतिहास विच ये भी जिक्र आउंदा कि भाई मेरा जदों चिखा विच बैठदा है सारी चिखा सड़ के सुआह बन जाती है। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, भाई ना साकै डाले। गुरु का बचन मनण वाले का एक रोम तक नहीं सड़िया। सतगुरु ने हथ दे के बचा लिया। सतगुरु जी के चरणों में आ जाता। कहंदा महाराज मेरे पापा नूं साड़ दिता तुसीं, तुहाडा बचन मनण दा इतना वड्डा फल मैनूं प्राप्त हो गया। अपने चरणों चों सिੱਖੀ दा दान दिओ। महाराज कहंदे भाई चोरी नहीं करनी, यारी नहीं करनी, पाप नहीं करना, नाम जपिया कर, सिੱਖੀ कमाया कर, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्यों भाई जिहड़े बचन मनदे है ते जिहड़े नहीं मनदे, वो जिहड़ा खीर खाना सी वो पकड़िया गया और उसे वक्त पकड़ के पुलिस वालियां ने वो सारा धन साध संगत जी जिन्ना चुराया होया इहदे कोलों बरामद हो गया। फड़ के सूली दे उत्ते टंग दिता। जिहड़ी मौत तो डरदा गया सी वो मौत तो बच नहीं सकिया। इउं बई सलाम जवाब दोवे करे, नाले नमस्कार करदा नाले जवाब दंदा। वो तो मुंडों कुत्था जाए, मुढ़ तो ही खुंज गया, अपने मूल नालों दूर हो गया है। नानक दोवै कूड़िया। धन गुरु अंगद देव जी फरमान करदे उहदियां दोनों ही ये गल्लां, सलाम करनी, नमस्कार करनी ਅਤੇ ਨਾਲ ही जवाब दे देना। कोई भी बचन कोई भी आग्या गुरु का हुक्म ना मनना, ये झूठियां हन। आए न काई पाए। ये भाई ओदी कीती होई ऐसी करनी जिहड़ी है ना सलाम अते जवाब वाली, काई उक्का ही नहीं दरगाह दे विच थां विच पवेगी, वाहिगुरू दी दरगाह दे विच लेखे नहीं पवेगी। इस करके उस जीव नूं तां फिर कित्थे पाया जाएगा? नरकां वाली थां विच। चुण वख कढे जजमालिया, थाऊ ना पाइन कूड़ियार, मोह कालै दोजक चालिया। इउं पाई दोजकां दे विच पाया जावेगा, सिटिया जावेगा। इस करके गुरु के सिख ने गुरु दे चरणों विच जे जुड़ना तो गुरु दा बचन भी मनना। आग्या सामने साहिब सेवा, गुरु दा हुक्म मनण नालों होर कोई वड्डी सेवा नहीं हो सकती। धन श्री गुरु नानक देव जी उपदेश बख्शिश करदे जित सेवै सुख पाईऐ। ये जिस पौड़ी दा आपां पाठ सुन रहे हाँ ना, साध संगत जी खडूर साहब दी धरती ते बड़ा निर्मल जल का तलाव है। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧ और शांत एकाग्रता भरपूर बन जाता। जिहड़ा भी उस वायु मंडल अंदर प्रवेश हुंदा ना उहदा भी हिरदा शांत हो जाता। धन गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरणों में आओ, पहला कदम रखदे हिरदे विच शांति दीयां लहरां पैदा हो जांदियां। ये सतगुरु का प्रताप है, बाणी का प्रताप। भाई जोध जी नूं कई दिन बाणी पढ़दियां धुन में ध्यान में जानिया गुरमुख कथ कहानी। ऐसी अवस्था विच
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਬਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਇਹ ਪੌੜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨਾ ਟਿਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਸੇਵਨੇ ਕਰਕੇ, ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਅਵਸ਼ਮੇ ਭੁਗਤਭਯੰ ਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਸੁਭਾ ਸੁਭੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੈਸੀ ਘਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰਮ। ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਘਾਲ, ਉਹ ਘਾਲਣਾ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਭਾਵ ਕਿਹੜੀ? ਬੁਰੀ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਧਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਛਕਦੇ। ਬੁਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਫੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਘਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਨੇਕ ਕਿਰਤ ਦਾ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਘਾਲਣਾ ਨਾ ਘਾਲ, ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ। ਮਾੜਾ ਮੂਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਪਰਲੋਕ ਵਾਲੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਪਕਾਰ, ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਕਮਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਐ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਘਾਲਣਾ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰ। ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨਾ ਘਾਲਣਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਉਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੇਰੀ, ਨੇੜੇ ਦਿਸੈ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਸੁਝੈ ਦੂਰ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ, ਨਦਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲੀਏ, ਦੇਖਣਾ